तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चैनल में। तो आजना विडियो में आपणे छे 21 जून थी लईने 30 जून सुधीना अगत्यना करंट अफेर्सना प्रश्न आ विडियो में जोवाना छे। तो विडियो में छे शरूआतथी अंत सुधी बन्या रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करजो अने विडियो ने तमारा मित्रों साथे अवश्य शेर करजो। तो चलो आपणे विडियोनी शरूआत करीए। तो पहलो प्रश्न है कि गुजरात में राज्य कक्षानो जे मुख्य योग दिवसनो जे कार्यक्रम है ते मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेलनी अध्यक्षता में क्या योजायो? तो जवाब आवशे माणसा खाते। त्यारबाद ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 मुजब एशिया में एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में प्रथम क्रमे क्यू शहर रह्यु? तो जवाब आवशे बेइजिंग। त्यारबाद जून 2026 में क्या राज्य कॉलेजों और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश माटे एक अलग सिंगल पेरेंट चाइल्ड कैटेगरी दाखल करवानी दरखास्त रजू करी है? तो जवाब आवशे महाराष्ट्र राज्य द्वारा। त्यारबाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशननो मुख्य लक्ष्यांक वर्ष 2030 सुधी में वार्षिक केटला मिलियन मेट्रिक टन है उत्पादन क्षमता हासिल करवानो छे? तो जवाब आवशे 5 मिलियन मेट्रिक टन। त्यारबाद देश में सौथी वधु योग शिक्षकों और सौथी वधु योगना जे वर्गो धरावतुं राज्य क्यू छे? तो जवाब आवशे आमां गुजरात राज्य। त्यारबाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ना वाइस प्रेसिडेंट तरीके चूंटायेला प्रथम भारतीय अधिकारी कोण छे? तो जवाब आवशे विवेक अग्रवाल। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि ताजेतर में ज जून 2026 में नासा द्वारा प्रथम सफल सुपरसोनिक टेस्ट फ्लाइट क्या प्रायोगिक विमान द्वारा करवामां आवी छे? तो जवाब आवशे X-59 द्वारा। त्यारबाद नेशनल कैपिटल रीजन प्लान 2041 हेठळ सूचित 4 नवा ग्रीनफील्ड शहरों नाम शुं आपवामां आव्युं छे? तो जवाब आवशे नमो सिटीज। त्यारबाद मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेलनी जाहेरात अनुसार क्यू शहर देशनु प्रथम 15 मिनिट योगा सिटी बनशे? तो जवाब आवशे राजकोट शहर। त्यारबाद दर वर्षे ओलंपिक दिवस है ते क्यारे उजववामां आवे छे? तो जवाब आवशे 23 जूनना रोज उजववामां आवे छे। त्यारबाद न्यू डेवलपमेंट बेंकनु सभ्य बननार उबेजिकिस्तान केटलामु मध्य एशियाई देश बन्यो छे? तो जवाब आवशे प्रथम। त्यारबाद जून 2026 में कोण 413मी आंतरराष्ट्रीय मैच रमीने भारतना सौथी वधु मैच रमनार हॉकी खिलाड़ी बन्या छे? तो जवाब आवशे आमां ते छे मनप्रीत सिंह। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि जून 2026 में भारतनी अध्यक्षता में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुपनी बीजी टेक्निकल बैठक क्या योजाई हती? तो आमां जवाब आवशे ते आवशे देहरादून उत्तराखंड खाते छे आनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद भारत अने थाईलैंड वच्चे 10मी संरक्षण मंत्रणा 16 जून 2026 ना रोज क्या शहर में योजाई हती? तो जवाब आवशे बेंगकोक खाते छे आ योजाई हती। त्यारबाद गांधीनगर में आयोजित मेडटेक परिषदनुं शीर्षक शुं राखवामां आव्युं छे? तो जवाब आवशे आमां ते छे गुजरात टू ग्लोबल एम्पावरिंग ध मेडटेक इकोसिस्टम। आ मित्रों छे आनुं जे छे मेडटेक परिषदनुं शीर्षक राखवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि एशियन रिले चेम्पियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीमे 4x100 एटले के 400 मीटर रिले रेस केटला सेकंड में पूरी करीने गोल्ड मेडल जीत्यो छे? तो जवाब आवशे 43.85 सेकंड में। त्यारबाद जून 2026 में भारत द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथम स्वदेशी HPV टेस्टनुं नाम शुं छे? तो आनो जवाब आवशे ट्रूनंट HR HPV+ आनुं छे नाम राखवामां आव्युं छे। त्यारबाद
ભૌતિક શાસ્ત્ર ક્ષેત્રે વર્ષ 2026નો પ્રતિષ્ઠિત વુલ્ફ પ્રાઇઝ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય મૂળના વૈજ્ઞાનિક કોણ છે? તો જવાબ આવશે જૈનેન્દ્ર કે જૈન રહેલા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે વર્ષ 2026માં ગુજરાતમાં યોજાઈ રહેલા શાળા પ્રવેશ ઉત્સવ કન્યા કેળવણી રથયાત્રાની કેટલામી શ્રેણી અથવા તો કડી રહેલી છે? તો જવાબ આવશે 24મી. ત્યારબાદ વર્ષ 2026માં બ્રિક્સ સ્પેસ એજન્સીઓના વડાઓની બેઠક કયા ભારતીય શહેરમાં યોજાઈ હતી? તો આનો જવાબ આવશે તે છે બેંગલુરુ ખાતે છે આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતના પ્રથમ કોમર્શિયલ સ્કેલ કોલ ટુ એમોનિયમ નાઇટ્રેટ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવશે? તો જવાબ આવશે આમાં ઓડિશા રાજ્યમાં છે કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી કોણ બન્યા છે? તો આમાં જવાબ આવશે લિયોનલ મેસી છે તેઓ બન્યા છે. ત્યારબાદ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ અનુસાર વિશ્વનો સૌથી વૃદ્ધ જાણીતો જમીન પર રહેતો જીવ જોનાથન કાચબો હાલ કયા ટાપુ પર રહે છે જે બ્રિટિશ ઓવરસીઝ ટેરિટરીનો ભાગ છે? તો જવાબ આવશે સેન્ટ હેલિના જે છે ટાપુ પર આ જે છે જોનાથન નામનો કાચબો રહે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે એસટી નિગમની કંડમ બસમાંથી બનાવેલી આધુનિક સ્માર્ટ સ્કૂલને શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ આવશે રણશાળા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ તાજેતરમાં પ્રગતિ પ્લેટફોર્મની કેટલામી બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી? તો જવાબ આવશે 52મા નંબરની. ત્યારબાદ તાજેતરમાં કઈ સ્થાનિક કંપનીએ ભારતીય સેનાને 100 અગ્નિવેગ કામિકાઝ ડ્રોન સોંપ્યા છે? તો જવાબ આવશે એસએમપીપી કંપની દ્વારા. ત્યારબાદ 6 ફીફા વર્લ્ડ કપમાં સ્કોર કરનાર પ્રથમ ખેલાડી કોણ બન્યા છે કે જે 6 અલગ અલગ ફીફા વર્લ્ડ કપમાં જે છે ગોલ કર્યા હોય? તો જવાબ આવશે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો છે જેમણે 6 ફીફા વર્લ્ડ કપમાં જે છે ગોલ કરનાર તે જે છે પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે તાજેતરમાં જ જૂન 2026માં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભારતના સોલિસિટર જનરલ તરીકે કોની પુનઃ નિમણૂક કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે તુષાર મહેતાની. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના તાજેતરના નિર્ણય મુજબ વર્ગ 3ની સીધી ભરતીમાં પૂર્વ અગ્નિવીરોને કેટલા ટકા અનામતનો લાભ મળશે? તો જવાબ આવશે 20%નો. ત્યારબાદ નવી E0 FIR સિસ્ટમ હેઠળ કેટલા રૂપિયાની વધુની સાયબર નાણાકીય છેતરપિંડીના કેસોને આવરી લેવામાં આવશે? તો જવાબ આવશે 10 લાખ રૂપિયાથી વધુ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે એપ્રિલ 2024માં કયા દેશોને પાછળ છોડી ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્થાનિક એવિએશન માર્કેટ બન્યું છે? તો જવાબ આવશે બ્રાઝિલ અને ઇન્ડોનેશિયાને. ત્યારબાદ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો એટલે કે આઈબીના નવા ચીફ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે મહેશ દીક્ષિતની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ મેટા દ્વારા તાજેતરમાં વોટ્સઅપના ગ્લોબલ હેડ તરીકે કયા ભારતીય ઉદ્યોગ સાહસિકની નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો જવાબ આવશે કૃણાલ શાહને. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે તાજેતરમાં કયા આઈઆઈટી ખાતે અર્બન રિઝિલિયન્સ સ્ટ્રેટેજીસ પ્લાનિંગ ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ એન્ડ એક્સ્ટ્રીમ ઇવેન્ટ્સ વિષય પર 3 દિવસીય વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે આઈઆઈટી ગાંધીનગર ખાતે. ત્યારબાદ ભારતે કયા નાણાકીય વર્ષ સુધીમાં 100 ગીગાવોટ્સ પર સ્ટોરેજ હાઇડ્રો પાવર ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે? તો જવાબ આવશે 2035 થી 2036 સુધીમાં. ત્યારબાદ તાજેતરમાં જૂન 2024માં $1.5 બિલિયન મૂલ્યાંકન સાથે ભારતનું નવું યુનિકોર્ન બનેલું એઆઈ સ્ટાર્ટઅપ કયું છે? તો જવાબ આવશે સર્વમ એઆઈ. ત્યારબાદ
તાજેતરમાં ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસીનું 26 ફૂટ એટલે કે 85 ફૂટ ઊંચું વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ કયા દેશમાં બનાવવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ આવશે આર્જેન્ટિનામાં. ત્યારબાદ આર્ચરી વર્લ્ડ કપમાં ધીરજ બોમ્બા દેવરાએ કેટલા ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે? તો જવાબ આવશે 2 જેટલા. ત્યારબાદ તાજેતરમાં જાહેર થયેલા QS વર્લ્ડ ફ્યુચરિંગ સ્કિલ ઇન્ડેક્સ 2027માં AI અર્થતંત્ર સજ્જતાની બાબતમાં ભારત કયા ક્રમે રહ્યું છે? તો જવાબ આવશે ભારત આમાં 13મા ક્રમ ઉપર રહ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે જૂન 2026માં SCO વિમેન્સ ફોરમ 2026નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે કિર્ગિસ્તાનમાં. ત્યારબાદ ભારત અને ફ્રાન્સે આગામી 5 વર્ષમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને વધારી કેટલા અબજ ડોલર કરવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે? તો જવાબ આવશે 32 બિલિયન. ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશ તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ્સ એલાઉન્સમાં કેટલામાં સભ્ય દેશ તરીકે જોડાયું છે? તો જવાબ આવશે 27મા દેશ તરીકે. ત્યારબાદ દેશની પ્રથમ સહકારી આધારિત ડ્રાઈવર માલિકીની ટેક્સી સેવા એટલે કે ભારત ટેક્સીનો પ્રારંભ કોણે કરાવ્યો? તો જવાબ આવશે અમિત શાહે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં PM નરેન્દ્ર મોદીને કયા દેશના સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સન્માન ગાર્ડિયન ઓફ ધ બ્લુ હોરાઇઝનથી સન્માનિત કરાયા છે? તો જવાબ આવશે સેશેલ્સ દ્વારા. ત્યારબાદ ઇસરો કયા સહકારી વિભાગ સાથે મળી 100 થી 200 દિવસ સુધી ચંદ્ર પર સક્રિય રહી શકી તેવું નવું લુનર લેન્ડર વિકસાવી રહ્યું છે? તો જવાબ આવશે પરમાણુ ઉર્જા વિભાગ સાથે.